Namaskaram and very good evening to everyone. It is my great fortune to be here. I don't know, if I had not come, I would have missed a lot actually. అందరికీ శుభ సాయంత్రం. ఇది నా యొక్క కొత్త మంచి అదృష్టం ఇక్కడికి మీ అందరితోటి కలిసి రావటం. ఒకవేళ నేను రాకపోయి ఉంటే చాలా పెద్ద అదృష్టాన్ని కోల్పోయేవాడిని. Though 21st December, the winter solstice or solstice, which is the shortest day in the year, announced by the United Nations as the World Meditation Day. But much before that, Patriji's organization under Pyramid Meditation was celebrating this event from 21st onward for almost 10 to 14 days in a row for last few years. So I appreciate his foresightedness. ఐక్యరాజ్య సమితి మొన్ననే 21 డిసెంబర్ని ప్రపంచ ధ్యాన దినంగా చెప్పినప్పటికీ పత్రిజీ గారి సంస్థ, ఈ పిరమిడ్ మెడిటేషన్ సంస్థ చాలా సంవత్సరాలుగా డిసెంబర్ నెలల్లో ఈ 10-15 రోజులుగా మీరు ధ్యానాన్ని ఎన్నో సంవత్సరాల ముందర నుంచే మొదలెట్టైనందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. I used to travel to Chennai, that was called Madras once upon a time, to see our Guruji, Sri Chariji Maharaj. We were like Guru Bhais because my Guru and his Guru were the same. But later on, my Guru Bhai became my Guru, and I honored that. And during those visits to Manapakam ashram that belonged to Sri Ramchandra Mission, see, Patriji was also there. నేను నా ఆధ్యాత్మిక సాధనలో భాగంగా చెన్నై అంటే అప్పట్లో మద్రాస్ అని పిలిచే నగరానికి వెళ్తూ ఉండేవాడిని. అక్కడ నాతో పాటే సాధన చేస్తున్న మా గురుభాయ్ చారీజీ గారు, వారు తర్వాత నాకు గురువర్యులు అయ్యారు. ఆ టైంలో నేను చెన్నైకి వెళ్ళిన టైంలో పత్రిజీ గారు కూడా శ్రీరామచంద్ర మిషన్ ధ్యాన కేంద్రానికి కూడా వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. Many of you may not be familiar with this, that he used to welcome us, many of us who would go and visit that ashram. He used to enroll us, facilitate our stay there, and make our stay very comfortable. మీలో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు దట్ పత్రిజీ గారు అక్కడ మేము వెళ్తుంటే వారంతట వారే అందరికీ కావాల్సిన వసతులని పత్రిజీ గారే అందరికీ ఏర్పాటు చేసేవారు మనపాకంలో, చెన్నైలో. So this is the magic of another one of our Guru brother, Guru Bhai, and I congratulate you for being guided by such a person in the field of meditation. ఈ ధ్యాన క్షేత్రంలో ఇంకొక గురుభాయిగా పత్రిజీ గారు మీ అందరికీ మార్గదర్శకం చూపించడం వల్ల నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అని అంటున్నారు. So I don't feel the sense of competition or jealousy, but I am happy to have my cousin brother soaring so high with so many flowers of love blooming in every village of Telangana and elsewhere also. నాకు ఇక్కడికి రావడంతో అలాగే ఈ సంస్థతోటి ఉన్న అనుబంధంతో ఎలాంటి పోటీ అనిపించట్లేదు, ఎలాంటి ఈర్ష్యలు లేవు. అందరూ ఈ పత్రిజీ గారి సంస్థ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక కమలంగా వికసిస్తూ తెలంగాణ అలాగే మిగతా ప్రాంతాల్లో అందరూ వికసిస్తున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటున్నారు. I would request the trustees of this organization, which is also my organization now,
now, and welcome you all to Heartfulness Campus next 21st December, and join us in celebrating World Meditation Day, all of us together. పత్రిజీ గారి సంస్థ నడుపుతున్న ట్రస్ట్ మెంబర్స్ అందరూ, ముఖ్యంగా నేను కూడా ఈ ట్రస్ట్లో భాగ్యస్వామ్యంగా సభ్యుడిగా భావిస్తున్నాను నన్ను నేను. ఈ ట్రస్ట్ మెంబర్స్ అందరికీ అలాగే సభ్యులందరికీ కాన్హా శాంతివనంలో వచ్చే సంవత్సరం 21 డిసెంబర్ అందరం కలిసి సామూహికంగా ధ్యానం చేసుకుందామని దాజీ గారు పిలిపిస్తున్నారు. I welcome you all with all my hearts. Please do come. అందరినీ నా హృదయాంతరాల్లో ఉన్న ప్రేమతోటి పిలుస్తున్నాను, తప్పకుండా రండి అని అంటున్నారు. I like to share something which has made me think many a times why many religions, many spiritual groups don't come together. నేను మీతోటి ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను చాలా సంవత్సరాలు ఈ విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. ఎందుకు రకరకాల మత సంస్థలు, ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు ఎందుకు ఒకే వేదికని పంచుకోరు అనే ప్రశ్న నాకు ఎప్పుడు కలవరపెడుతుందని. We may have philosophical, ideological differences. Our identification with philosophies can be different. But we have one simple goal which is common to us, which should bring us together. That common goal is God realization. I can learn from you, you can learn from us. మనం తత్వం వల్ల, సిద్ధాంతాల వల్ల రకరకాల నమ్మకాలని మనం పెంచుకోవచ్చు, అందులో తప్పేం లేదు. కానీ అన్ని తత్వాలకి, అన్ని సిద్ధాంతాలకి కామన్ ఒకటే సూత్రం అన్నమాట, భగవత్ సాక్షాత్కారం. ఈ భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని అందరం కలిసి నేర్చుకోవచ్చు. నేను నేర్చుకుంటాను, మీరు నేర్చుకోండి అని అంటున్నారు. We all know how united the terrorists are. They have a solid brotherhood. No one can penetrate the brotherhood of terrorists, even at the cost of their individual death. If some terrorist finds a better bomb, how to manufacture a better bomb in Afghanistan, and use it in Pakistan, and Pakistan terrorists, they again unite with the Afghanistan terrorists, Iran terrorists, Syrian terrorists, whatnot. They have so much of unity. Do you know that? మీరందరూ గమనిస్తే తీవ్రవాదుల్లో చాలా ఐకమత్యత ఉంది. వాళ్ళందరిలో ఒక వినూత్నంగా సోదర భావంతో ఒక్కొక్కళ్ళు అందరూ కలిసి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా నశించిపోయినా కూడా ఆ బాంబు తయారీలో వచ్చిన నైపుణ్యాన్ని పంచుకుంటూ, ఆఫ్ఘన్లో ఉన్న తీవ్రవాది పాకిస్తాన్లో ఉన్న తీవ్రవాదితో కలుస్తాడు. మళ్ళీ వాళ్ళకి విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ బాంబు తయారీ విషయంలో మాత్రం కలిసిపోతారు. అలాగే పాకిస్తాన్లో ఉన్న తీవ్రవాది సిరియాలో ఉన్న తీవ్రవాదితో కలుస్తాడు, సిరియాలో ఉన్నవాడు ఇరాన్లో ఉన్న తీవ్రవాదులతో కలుస్తాడు. తీవ్రవాదుల మధ్యలో ఇంత ఐకమత్యం ఉంది అనే ప్రశ్నతో మొదలెడుతున్నారు. They have tremendous brotherhood, united by a common bond of terrorism. Why spiritual people with love in their hearts cannot unite? తీవ్రవాదుల్లోనే బాంబుల తయారీలలో విధ్వంసం సృష్టించడంలో ఇంత సోదర భావం, ఇంత ఐకమత్యమే ఉన్నప్పుడు, రకరకాల నమ్మకాలు ఉన్నప్పటికీ ఆధ్యాత్మికంగా మనందరము హృదయంలో ఆ ప్రేమకి అందరం ఎందుకు ఒక కుటుంబంగా ఉండకూడదు అని వారి ఈ పిలుపునిస్తున్నారు. If you want
to give a better world full of peace, love and harmony to our children, our great-grandchildren, we will have to become one, united, peaceful warriors. Only then humanity will evolve further. Otherwise, without peace and harmony, in the words of Lord Krishna, where he says, Asantasya kuta sukham, you may have everything, but where will you find happiness without peace? మనమందరం కలిసి మన హృదయాల్లో ఉన్న ప్రేమ, శాంతి, సౌభ్రాతృత్వాన్ని కలుపుకుంటూ మనమందరం ఈ ప్రపంచాన్ని ఒకటిగా చేసే ఒక లక్ష్యాన్ని మనం పెట్టుకోవాలి. ఆ లక్ష్యం లేని రోజున ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో అశాంతి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అని శ్రీకృష్ణుల వారు చెప్తున్నారు. ధ్యాన and meditation, both are loosely translated. Dhyan also is not well understood even in India, even by the best people who have been meditating, performing dhyana day after day. They have yet to understand the meaning of dhyan, and the word meditation totally obliterates the meaning of the word dhyan. అందరికీ ధ్యానం అన్నా మెడిటేషన్ అన్నా ఒకటే అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది. ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న తేడాని తెలుసుకోవాలి మనం. ఇది ధ్యానం చేస్తున్న వాళ్ళకి, ముఖ్యంగా మెడిటేషనే ధ్యానం అనుకుంటున్న వాళ్ళకి దీని గురించి లోతైన అవగాహన, దాని మీద ఈ ధ్యానం వేరు మెడిటేషన్ వేరు అనే విషయాన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తున్నారు దాజీ. ధ్యానం వేరు, మెడిటేషన్ వేరు. Meditation in Oxford Dictionary is defined as a process of thinking continuously on one subject or an object. Now, since we are talking of God and we want to meditate on God, how can you focus on a subject that is God, about whom we are absolutely unaware? How can you think on something of which we are not aware? ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ప్రకారం మెడిటేషన్ అంటే ఒక విషయం మీద ఏకాగ్రత పెట్టి, ఫోకస్ పెట్టి దాని మీదే దీర్ఘకాలంగా మనసుని లగ్నం చేయటం అని ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ చెప్తోంది. ముఖ్యంగా మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద ఫోకస్ చేయాలి అనుకున్నారనుకోండి, అసలు భగవంతుడు అంటేనే ఏంటో తెలియనప్పుడు ఆ విషయం మీద ఫోకస్ ఎలా చేయగలుగుతారు అని ప్రశ్న అడుగుతున్నారు దాజీ. Dhyan, Sanskrit word, can be well understood if you split this word and know the sandhi. Sandhi of dhyan is di plus yan. Di, as you have heard many a times in Gayatri Mantra, it says, Om Bhurbhuva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonaha Prachodayat. You see, the Dhi word is used twice in Gayatri Mantra. So that Dhi is part of Dhyan. Dhi means pragya, ultimate divine knowledge. Yan means a vehicle, a process or the vehicle that takes us to that final destination is dhyan. ధ్యానం అనే పదాన్ని దాని ధాతు పదాలకు వెళ్ళి ఆ ధ్యాన అనే పదాన్ని మనం సంధిగా చూస్తే అందులో రెండు పదాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. మొదటిది ధీ. ధీ అనే పదాన్ని కూడా గాయత్రి మంత్రంలో కూడా వాడతారు. ఓం తత్సత్ వితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ అని రెండుసార్లు ధీని వాడుతున్నాము. అంటే
సంధి ప్రకారం ధీ అంటే అత్యున్నత జ్ఞానం, అల్టిమేట్ వివేకం, అల్టిమేట్ విజ్డమ్ అంటున్నారు. ఆ అల్టిమేట్ విజ్డమ్ వైపు వెళ్ళాలి అంటే యాన్ అంటే వాహనం, విధానం, ధ్యాన అంటే ఆ మూల పురుషుడి వైపు వెళ్ళడానికి ఈ వాహనము ధ్యానం అని అంటున్నారు. Now, how can our consciousness move from one lower level to the higher level just by thinking? Thinking prevents us from reaching the veil, breaking the veils of ignorance and allowing us to fly high in the state of superconsciousness. What is the process through which our lower level of consciousness can be uplifted to superconsciousness to attain that higher wisdom? మనము ఆలోచిస్తూ కింద స్థాయిలో ఉన్న చైతన్యాన్ని కేవలం ఆలోచనతోటి పైకి ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాము అంటే కేవలం ఆలోచించడం వల్ల అధమ స్థాయిలో ఉన్న చైతన్యం లోవర్ కాన్షియస్నెస్ని అధిచేతనం వైపు సూపర్ కాన్షియస్నెస్ వైపు వెళ్ళడానికి ఆ ప్రయత్నం సరిపోదు అని అంటున్నారు. It has to be pranahuti. Pranahuti is like a flow of a river, that continuous flow that descends from the source, from Bhuma, that engulfs us during meditation. It grips our consciousness, familiarizes us with the source, and lifts us up with the same flow, like a river taking the straws and whatnot ultimately to the ocean. Similarly, this flow of pranahuti, having gripped us, drags us, willy or nilly, to the ultimate source. If you are willing, the journey is faster. If you are not willing, journey will be very slow, and we have to wait till Mahapralaya. ఎలా అయితే కేవలం ఆలోచనతోటి మన కింద స్థాయిలో ఉన్న చైతన్యాన్ని అధిచేతనం వైపు తీసుకెళ్ళలేం కాబట్టి హార్ట్ఫుల్నెస్ సంస్థ నుంచి వస్తున్న ఈ ఉచితంగా ఇచ్చే ఈ ప్రాణాహుతి ధార, ఈ ధార ఒక నదీ ధారగా సముద్రం వైపు తీసుకెళ్ళే సహాయం చేస్తుంది. ఈ ధార మన ఉపచేతనంలో ఉన్న ప్రవృత్తులను తీసేస్తూ మెల్లమెల్లగా మన ఉపచేతనాన్ని దాటించి అధిచేతనం వైపు తీసుకెళ్తూ ఈ ప్రాణాహుతి అనే ధార ఎక్కడ మూలం నుంచి అయితే వచ్చిందో, భూమా అనే మూలం నుంచి వచ్చిందో అటువైపు మన చైతన్యాన్ని ఇష్టంగా ఉన్నా అయిష్టంగా ఉన్నా ఆ ప్రాణాహుతి సహాయంతో మనం అధిచేతనాల వైపు మూలం వైపు మరొక్కసారి వెళ్ళొచ్చు. ఇష్టపూరితంగా సహకరిస్తూ చేసేవాళ్ళు తొందరగా చేరుకుంటారు. ఇష్టం లేకుండా సహకరించిన వాళ్ళందరికీ ఈ యాత్ర నెమ్మదిగా ఉంటుంది అంటున్నారు. We all take annam, we take food, balanced diet to sustain our annamaya kosha or physical body. Likewise, we enrich our Gyanmaya, Vigyanmaya kosha, our mind, our consciousness. Through interactions with elders, we learn from each other, we read books, and that enriches our Manomaya and Vigyanmaya kosha, our manas. మనం అందరికీ తెలుసు, ఆహారం ద్వారా, అన్నం ద్వారా, మనం తీసుకునే అన్నం ద్వారా అన్నమయ కోశ వికసిస్తుంది. దాని వెనకాలన్న మనోమయ కోశాలు, దాని వెనకాలన్న విజ్ఞానమయ కోశ, దానిని నడిపిస్తున్న మనసు, బుద్ధి, ఈ క్షేత్రాలని వికసించాలంటే దానికి కూడా విద్య అవసరం.
ఎలా అయితే అన్నమయ కోశాకి అన్నం పెడుతున్నామో విద్య, చదువు, ఆలోచనలు ఇవన్నీ మనోమయ విజ్ఞానమయ కోశాలకి చాలా ముఖ్యం. I'll simplify this. We have three bodies: our visible physical body, invisible mental, and third, our soul, the causal body. Without this causal body, we cannot exist. The soul is there, mind is there, and the body is there. నేను ఇది మరింత సరళీకృతం చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి మొత్తం 3 శరీరాలు: భౌతిక శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, దాని వెనకాల ఆ సూక్ష్మ శరీరం వెనకాల ఆత్మ నివసిస్తున్న కారణ శరీరం. As I said, we know how to nourish the physical body. We also know how to nourish the mind. But hardly anyone knows how to nourish the soul. Where will you find the food for the soul? మనందరికీ శారీరకంగా పోషణకి అన్నమయ కోశాకి ఆహారాలు ఇస్తున్నాము. మనోమయ కోశాకి కావాల్సిన చదువు, విద్య, ఆలోచనలు అన్నీ ఇస్తున్నాము. కానీ ముఖ్యమైనది ఆత్మ. ఆ ఆత్మకి ఇవ్వాల్సిన ఆహారాన్ని ఇవ్వట్లేదు. ఆ ఆహారమే ఈ ప్రాణాహుతి అని సూచిస్తున్నారు. It is this pranahuti coming from a yogi who has linked himself with the source, can infinitely draw that energy and transmit to whoever wants. It is more vital than water and air. ఈ ఆత్మ ఒక్క ఉన్నతికి ఈ ప్రాణాహుతి ద్వారా ఆత్మోన్నతి అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాణాహుతి శక్తి మీద పట్టు సాధించిన ఒక యోగి, సజీవంగా సమకాలికంగా ఉండే యోగి, ఆ మూలంతో అనుసంధానమైన యోగి ఆ శక్తిధారని నియంత్రిస్తూ సాధకుడి వైపు పంపిస్తూ ఆత్మోన్నతికి సహాయం చేస్తాడు ఆ యోగి అంటున్నారు. Finally, I'll share with you what is this pranahuti. It is the original Shakti, Adi Shakti, that prevailed before the creation. When that flows, that dhara descends, it always descends to take us back to the source. చివరిగా ఈ ప్రాణాహుతి గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ప్రాణాహుతి శక్తి సృష్టి కన్నా మూలం నుంచి కన్నా ముందరే ఉంది. ఈ ప్రాణాహుతి శక్తి ఒక ధారగా కిందకు వస్తోంది అంటే ఆ ఆత్మ చైతన్యాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళడానికే కిందకు వస్తోంది ఆ మూలం నుంచి అని అంటున్నారు. This Adi Shakti and Samadhi, they are all related stuff. Samadhi, Sam, Adi. Sam means similar to. Adi means that prevailed before the creation, the perfect state of balance. So through dhyana, when we attain that perfect state of balance, it is called Samadhi. And that happens only through this Adi Shakti, Pranahuti. ఈ ప్రాణాహుతి సృష్టి మూలం నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దాని ఆదిశక్తి అని పిలుస్తున్నాం. అలాగే మనందరం సమాధి అని అంటూ ఉంటాం. సమా అంటే మొదటి, అన్నిటి ఈక్వల్గా ఉండటం, సృష్టి మూలంలో ఉండే స్థితికి సమానంగా ఉండటం. అంటే ఆది సమా అనే 2 పదాలని చూస్తే మూలం నుంచి వచ్చే ఈ శక్తి ప్రాణాహుతి శక్తితో ఎప్పుడైతే ధ్యాన చేస్తామో మనం మూలం ముందు అంటే సృష్టి ముందు ఉన్న స్థితికి సమాధి స్థితిలోకి ఈ ప్రాణాహుతి వల్ల మనం అనుభూతి చెందుతాము అని చెప్తున్నారు. I think I'll stop here. It can go on and on and on. I will request my dear brother here
to walk us through a process of relaxation. Then we will enter into a meditation with the help of this pranahuti and experience what it can do to our spiritual life.